Welcome back to 30 days 30 app challenge, guys. I'm really sorry I was so busy with my product launching and my product video things, all this. So I'm really sorry, guys. Hereafter I won't do this mistake and we'll start again from the base. Okay, so last video என்ன பார்த்தீங்கன்னா MongoDB பற்றி பேசியிருப்போம். ஸோ எப்படி வந்து ஏபிஎஸ்லாம் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் we did like get put post delete all the CRUD operation API for the backend. Now we going to connect this backend into a front end. So அதுதான் இந்த application build your CRUD magic. So if I click இதுதான் application. Okay, so whenever you type something, when you add, so this is going to add like this way in a card format, and you can edit something like this, and you can delete. Now இந்த AI இந்த லைக் நம்ம இந்த ஏபி வந்து ஒன்றும் கம்ப்ளீட்லாம் ஒர்க் பண்ணி வைக்கல, ஜஸ்ட் ஒரு மாக் ஏபி தான், லைக் மாக் டேட்டா தான் வச்சிருக்கேன். ஸோ நம்ம இதில் ரியல் டைமாக தான் இப்போ கிரியேட் பண்ண போகிறோம். நானுமே எந்த ஒரு பிளானுமே இல்லை. ஸோ வில் கிரியேட் திஸ் திங் ஃப்ரம் த bottom. Okay, so sorry guys. So again I'm saying, like, because of this product launching only I was so busy, and this is like a stars war room. I know you guys already know, like, AI full stack brotherhood. This is not a complete course, right? So this is completely a community, so people can post their works and people can post their things, doing what they are building, what the product they are working on, and how to get a job, and how if டிஃபிகல்ட் திங்ஸ் என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அது எல்லாமே ஒரு கம்யூனிட்டிக்குள்ளே போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி தான் நம்ம இந்த லேர்னிங் பார்த்தே நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஹியர் யூ வில் லேர்ன் வாட் ஆர் த திங்ஸ். யூ வில் லேர்ன் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரம் HTML to like back end Node, MongoDB, Firebase, React, and 10 hands-on project, and with the AI integrated tools, OpenRouter, Olama, OpenAI, all these things, live Zoom calls. This is completely a live class, but also we give like a recorded classes, and then DSA mastery. So data structure algorithm தான் நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது, பிகாஸ் we are not trying to crack not a small companies. We are trying to solve a company like Google, Facebook, Meta, அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால் if you are interested, please join guys, because this price is going to update by today. So 4,999 வச்சிருந்தோம் ப்ரைஸு. ஸோ we are going to update this price 12,000. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக 18,000 அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு போயிடும். ஸோ டோன்ட் மிஸ் அவுட் திஸ் guys. ஸோ இந்த 18th இந்த ப்ரைஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகுது. இதுதான் லாஸ்ட்டே நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ நிறைய எஃபர்ட் போட்டு நம்ம இதை பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. ஐ எம் ரியலி ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யூ கைஸ், பிகாஸ் நீங்கள் ஸ்டெப் எடுத்து ஜாயின் பண்ணிங்க. அதை வச்சு நானுமே நிறைய வீடியோஸ் ரொம்ப சூப்பராக நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ தோஸ் ஹூ காய்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டட், ப்ளீஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஐ திங்க் கமிங் வெனஸ்டே வரைக்கும் இந்த ப்ரைஸ் நான் வச்சுருப்பேன். ஸோ வெனஸ்டேக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்லி திஸ் ப்ரைஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 12,900. ஓகே, ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணுங்கள். அதையும் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி இட்ஸ் கோயிங் டு பி லைக் 18 அந்த மாதிரி மேலே போயிடும் ப்ரைஸு. ஸோ ஐ வில் அப்டேட். ஓகே, ஸ்டார்ட்ஸ் ஆன் August 18. நேற்றே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ சூன் ஜாயின் திஸ் class guys. Okay, only 2 days we have. Monday, so it's going to stop today, and Tuesday and Wednesday, right? So just buy as soon as possible, and we'll uh, create a beautiful future, because here the promise is, until you get a job we won't leave you. அதுதான் எங்களோட ப்ராமிஸு. And also these things what we going to learn. So we'll start the thing. Okay, so this is the project and some little animation using like a frame of motion, all these things. So let's start. So first of all I'm just going to open. Okay, first thing I want to show what are the things you need, right? So you need a Node.js for the React to run, and also you need a VS Code to code, right? VS Code to code. Super. So download பண்ணிக்கங்க, like Windows or Mac OS ன்னு பாருங்க. So which OS you are using, that's your option, right? So click Windows or Mac, which user you are, and back to the VS Code. நான் இந்த MongoDB இதை delete பண்ணிடலாம். So back to VS Code இல்லை. So okay, here. Okay, so 30 appsல already MongoDB with the backend நம்ம வச்சிருக்கோம். So I'm just going to open this guys. Okay, in my new window here I'll just drag and drop this 8 MongoDB. Okay, ஸோ இதிலே நான் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் எல்லாமே. ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு க்ளோஸ் ஆல் திஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஓப்பன், அண்ட் திஸ் இஸ் த பேக் எண்ட். ஓகேவா? ஸோ பேக் எண்டை ஃபஸ்ட்டு ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஓப்பன் த டெர்மினல் ஹியர், சிடி பேக் எண்ட், அண்ட் npm run server. ரன் பண்ணுறோம். now we got connected with server 4000, and MongoDB connected with successfully. okay, so DBயும் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ கோடு போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்கோம். So if I come back, so this is like a get method. We're going to get all the post method, right? So we'll check once more. So if we go back to my browser, and I'll give like HTTP localhost. Where is bro? HTTP localhost 4000 get method
slash API codes. Click பண்ணுறேன் empty array வந்திருக்கு because there is no data in the database right now. I will show the database also. Opening the compass open பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் கோட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிபி இருக்குது. ஸோ இந்த கோட்ஸை கிளிக் பண்ணும்போது there is no data right now. Okay, so I'll just open my postman. Okay, I'll just check once. நான் செக் பண்ணிட்டு போகிறதுன்றது நல்லது. I'll open my postman. I'll paste this URL here. Okay, already here. போஸ்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு I'm just going to give a body. ஸோ டெக்ஸ்ட் வந்து வணக்கம் காய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போஸ்ட் பண்ணோம். சரியா டெக்ஸ்ட்டு. ஸோ I'm just going to post this one. I got 201 created. வணக்கம் guys, ID create ஆயிருக்கு. So if I come back to MongoDB Compass, when I refresh this, now we got வணக்கம் guys. So everything updates in the DB also. So that's perfect guys. If you want about PostgreSQL or MySQL and things like that, if you want to learn, just mention in the comment guys. I will teach you with PostgreSQL, MySQL அதை வச்சு நம்ம அப்ளிகேஷன்லாம் பில்ட் பண்ணலாம். முடிஞ்ச அந்த 30 டேஸில். அப்படி இல்லைனா தனித்தனி வீடியோஸாக நம்ம வந்து மற்ற வெக்டார் டிபி அதை பற்றிலாம் நம்ம பேசலாம். நிறைய விஷயம் இருக்குது படிக்கிறதுக்கு, ரைட்? So we'll close this front end and we'll work on the back end now. Sorry, the front end now. So back end perfect work ஆயிட்டு இருக்கு. எல்லாமே good, right? So now I'll just want to create a new file or folder. So here I'm just going to give make directory என்னன்னா front end FRONTEND. So front end அப்படின்னு கொடுத்துப்போம். So now we got a folder. So inside ஃப்ரண்ட் எண்டுக்குள்ளே போங்க. ஸோ என்பிஎம் வந்து என்ன கொடுக்கணும்னா ரியாக்ட் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம்ல. ஸோ எல்லாமே ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ சாரி காய்ஸ், ஏன்னா புது பீப்புள்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாதுல, அதுக்காக தான் எல்லாமே ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணிருக்கேன். ரியாக்ட் வீட்டு டெய்ல்வின் போட்டு ரியாக்ட் டெய்ல்வின் வீட்டு. ஸோ கிளிக் திஸ் ஒன். நவ் காப்பி திஸ் என்பிஎம் கிரியேட் வீட் லேட்டஸ்ட். வில் கீப் த லைக் ஹியர். ஓகே, this one should be here. Done. ஸோ இன்சைட் த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எண்டில் போட்டுற போகிறீங்க. லைக் இல்லைனா குளோபல் ஃபோல்டர் இந்த ஃபோல்டரில் போட்டு போகிறீங்க. இந்த இடத்துல MongoDB 8 MongoDBயில் ஃப்ரண்ட் அண்ட்குள்ளே போய் போடணும். சரியா, அந்த சீட் டேரக்டரி மாற்றிக்கோங்க. சேஞ்ச் டேரக்டரி. Now if I gave like npm create vt at latest, now it's asking project name. நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட்குள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ give dot slash and choose react and I'm going to use javascript. நெக்ஸ்ட் டைம்லாம் டைப் ஸ்கிரிப்ட் தான். ஸோ இதில் JS நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ npm install. So it takes some few seconds. Let's wait for that. நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க guys, because practice makes you perfect, right? But I believe practice makes you improvement. Okay, so now we got into the front end and npm install கொடுத்ததுக்கப்புறம் now you see guys, we got all the Vite code, everything is good. Now what I'll do, I'm just want to install the tailwind css. Just copy the command and paste it here. npm install tailwind css and initialize பண்ணுங்க. once முடிஞ்சதுக்கப்புறம் back to our v.config, paste this line and copy the ts tailwind css and run the function. And once it's done, you have to copy the imported tailwind and open the source, come back to the index.css, remove this and import tailwind css. Now we should do this one, right? So copy this h1 and get remove all these things, rafce. ஸோ ஆர்எஃப்சின்னு போட்டோன்னே எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் காம்பனன்ட் கிரியேட் ஆகிருக்கும். இது எப்படி ஒர்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னா, வி ஹாவ் டு இன்ஸ்டால் ES7 ரியாக்ட் ஸ்னிப்பட். ஓகே, இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இது இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் பேசிக்லி அது வந்து ஒர்க் ஆகணும். ஆர்ஏஎஃப்சின்னு இப்போ கொடுத்தான்ல, RFCE அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அப்போ தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ யூ ஹாவ் டு இன்ஸ்டால் தட் எக்ஸ்டென்ஷன். திருப்பி காமிக்கிறேன், ES7 ரியாக்ட் ரிடக்ஸ் ரியாக்ட் நேட்டிவ் ஸ்னிப்பெட். ஸோ இது இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. டன். ஸோ பேக் டு அவர் ஆப். ஸோ ஹியர் ஐ வாம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பேஸ்ட் திஸ் H1 guys. Okay, so copy this and I'll just paste the H1. Everything is good. Now we have to run npm run dev. Done. Okay, so now when I click this one, now we got like a hello world. Everything is good guys. Okay, perfect. Now it is working. So now என்னென்ன இன்ஸ்டலேஷன் நம்ம பண்ணோன்றதை ஸ்டார்டிங்கே நம்ம பண்ணிப்போம். ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், பேக் டு cd front end. Okay, sorry, FRONTEND front end. So here we want to install npm install axios. Okay, because for the API get பண்ணுறதுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, and then framer motion for animation later we'll add at the end of the and then lucid react for icon. Okay, that's all guys. And then react router DOM, because react router DOM நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்ல, ரவுட்டர் செட் பண்ணோம் ஹோம் பேஜ் டு ஆப் பேஜுக்கு. react router DOM. I think everything is done. ஓகே, வேணும்னா ஏதாச்சும் வேணும்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ this 4 is needed and clear this out. When I come back to the package.json, now we can able to see all the dependencies, axios, frame of motion, lucid,
React and React router DOM, Tailwind and Vite. Okay, all perfect, guys. Close all these things. Now back to app. Okay, so in the appல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we have to set the routes. ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன், I'm just going to create a pages here as a folder pages, and inside the pagesல I'm just going to create a home.jsx. okay, and app pageன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஜ் வச்சுப்போம். app page dot jsx சொல்லிட்டு ரெண்டு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஸோ ஹியர் rafce done and app page rafce done, home page app page டூ பேஜஸ் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், டூ பேஜஸ்லாம் ஒர்க் பண்ண போகிறோம். சரியா? டன். ஸோ ஆஃப்டர் தட் in this app component you have to import something. என்னென்னா import browser. ஓகே, ஸோ browser brow இது வர மாட்டேங்குது, ஆட்டோ கம்ப்ளீஷன். வெயிட் பண்ணுங்க. browser brow தப்பு பண்ணுறனோ ஸ்பெல்லிங்கு, BROW கரெக்ட் தானே? BRO ஓகே, SCR router ROUTER. okay, so want to get that from React router DOM, put browser router from React router DOM. okay, done. Browser router from React router DOM, and then we need a routes here. So routes, and then we need a route, each and every individual route. So home அதுக்கெல்லாம் create பண்ணுறதுக்கு, right? So all this, that's all guys. Browser router, routes and route. So எப்படி இப்போ import பண்ணுறதுனா பார்ப்போம். So first I'm going to import my home page here. ஏன் ஆட்டோ கம்ப்ளீஷன் ஆக மாட்டேங்குது? ஹோம் எக்ஸ்போர்ட் ஆயிடுச்சு இல்லை இங்கேருந்து. everything is getting exported, but why is not showing, bro? Okay, so import, I'm just going to import home from home pages. Like import போட்டு பண்ணாதான் வருது, ஏன்னு தெரில. லைக் ஃபர்ஸ்ட்லாம் அப்படி வராது. I need to check. app page page from we need to get dot slash pages slash app pages. done. okay, ஸோ ரவுட் வந்து செட் பண்ணிடுவோம். ஸோ ரெண்டு கிரியேட் பண்ண ரெண்டு பேஜும் நான் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ரவுட் செட் பண்ணுறதுக்கு ஐ வாண்ட் டு கெட் திஸ் அவுட் and copy the browser router, and inside the browser router we want to wrap this router, and we want to give the each and individual path, right? So that's the route. So route going to take a path slash for index element, index page na home page. Now here we want to give like a home. It's going to be done. okay, so after that this going to be slash apple போனா எனக்கு வந்து app page வந்து render ஆகணும். okay, everything is good guys. So when I save this file, okay, now we're in home. okay, because home pageல நம்மளுக்கு இந்த காம்பனண்ட் வந்து ரெண்டர் ஆகுது ஸ்லாஷ் பார்த்து. பட் இதே நான் ஸ்லாஷ் ஆப்னு போனேன் அப்படின்னா I'm going to get the app page, because this is returning a app page with a div. that's it. okay, நம்ம வந்து ஆப் பேஜ் கரெக்டாக தானே கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, நான் ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம இங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இங்கே வந்து கேபிட்டல் பி கொடுத்துப்போம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு. if I come back, I just give like a capital P, everything is good. okay, done. So when I refresh, now everything's okay, and also I'll change it. Now good guys. okay, so far so good. And first thing, we need to work on the home page, right? So home pageல first thing நான் வந்து என்ன பண்றேன், I'm just going to import the link from React router DOM. okay, so back to this home, என்ன பண்ணலாம்னா I'm just going to add a class with the name minimum height வந்து ஸ்க்ரீனோட ஹைட் என்னவோ அந்த ஹைட்டு கொடுத்துப்போம். ஓகே, பிஜி வந்து லைக் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் லைக் டார்க் கலர், பிகாஸ் எல்லா வாட்டியும் லைட்டாகவே போகணும், இந்த வாட்டி கொஞ்சம் டார்க் கலராக போகும். ஓகே, ஸோ 0f copy this two thing and I'll paste two more times. Paste this. When I save this, when I come back to the home, okay, now we got a black color with the home இங்கே இருக்கு. everything is good guys, and we'll add one more color, text to white, WHITE. now we got a text to white, right? Then we need to give a flex and flex column add பண்ணிக்கோங்க, because column பண்ணிடலாம். done. So now I'll just take this div, and here I'm going to add a h1 guys. okay, so h1 is going to be என்ன போடலாம்னா build your crud magic அப்படின்றத போட்டுப்பாங்க. okay, so now we got h1 with some things. that's good. And then we need to give a paragraph. so paragraph வந்து அதே தான், like learn CRUD operation step by step with a beautiful UI made for beginners. done. So after this course, you are not a beginner guys, you're going to be like a successful um,
சூப்பர் ஒரு டெவலப்பராக நீங்கள் ஆகணும். அதுதான் நம்மளோட எய்ம். இந்த 3-4 மாசத்துல நம்ம அத பண்ணிரணும்ல. சாரி, இந்த 30 நாள் ஆப்ல நம்ம அத கண்டிப்பா பண்ணிரணும். ஓகே. ஸோ ப்ளீஸ் கைஸ் பிராக்டிஸ் அ லாட். ஓகே. அண்ட் வில் கெட் அ பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ். ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, ஸ்டார்ட் எஸ்டிஏஆர்டி ஸ்டார்ட் லேர்னிங் எல்ஏஐஎன்ஜி ஸ்டார்ட் லேர்னிங் நவ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். சேவ் திஸ் நவ் வி காட் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் நவ். இது வந்து லிங்க். ஓகேவா. ஸோ நான் வந்து டூ நீங்கள் கொடுக்குறேன். டூ எங்கே போகணும் தம்பி, வந்து எங்கே போகணும் அப்படின்னா ஸ்லாஷ் ஆப்புக்கு போகணும். ஏன்னா ரவுட்டில் வந்து நம்ம பார்த்து ஆப்புன்னு போகும்போது ஆப் டாட் ஆப் பேஜுக்கு நம்ம ரீடைரக்ட் பண்ணுறோம், ரைட்? So when I click this now we're getting to the app page. So everything is perfect, guys. Okay, now let's build this one. Okay, the UI. So after that, I just want to make things into the center position, right? So I want to give like a justify center, save it, and horizontal sorry, vertical வந்தாச்சு. இப்போ horizontal we have to fix. Item center வந்தாச்சு, and then padding வந்து ஒரு 4 கொடுத்துப்போம். padding x axis, everything is good. Okay, done. So in this h1 I'm gonna add a class called text வந்து ஒரு 5xl கொடுத்துக்கலாம். சேவ் பண்ணுறேன். we got a 5xl beautiful font, and here md is going to take டெக்ஸ்ட்டு எம்டிக்கு மேலே போச்சுன்னா 7xl வச்சுப்போம். சரியா. ஸோ இந்த மாதிரி எம்டினா லைக் இது ஸ்க்ரீனோட சைஸ் காய்ஸ். ஓகே, இங்கே பாருங்கள். எம்டிக்கு மேலே போச்சுன்னா நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் சைஸ் நம்ம மாற்றிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓப்பன் ரெஸ்பான்சிவ் மோட் இங்கே பாருங்கள். ஸோ இப்போ நான் எம்டிக்கு மேலே போகிறேன், டெக்ஸ்ட் பெருசாகுது. எம்டி கீழே போனால் டெக்ஸ்ட் சின்னதாயிரும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ மீன். ஓகே, திஸ் ரெஸ்பான்சிவ் மோட் யூஸிங்கில் டெய்ல்வின் இஸ் லைக் சூப்பரில் பக்கவாக கடகடன்னு எல்லாமே பண்ணிட முடியுது. ஸோ ஹியர் ஒன். ஓகே, ஸோ இந்த இதுதான் அந்த எம்டி. தென் வி நீட் டு கிவ் லைக் அ ஃபாண்ட் போல்டு. ஸோ ஃபாண்ட் போல்டு பண்ணிக்கலாம் தம்பியை. தென் டெக்ஸ்ட் வந்து சென்டர் பண்ணிக்கலாம். Then we need to give margin bottom 6. Done. Okay, good. And for this one we need to give like a class name. Text வந்து ஒரு எக்ஸல்னு ஆட் பண்ணிப்போம். எக்ஸல் அண்ட் வில் கிவ் லைக் எம்டி. ஸோ எம்டி வந்து என்ன பண்ணலாம் guys? ஸோ ஒரு எம்டிக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு 2xல்னு ஆட் பண்ணிப்போம். அண்ட் தென் டெக்ஸ்ட் வந்து லைக் ஒரு கிரே கலர் போட்டுப்போம். ஓகேவா. gray 300. So when I save, now we got a bigger font with a gray color. Everything is good, and we have to add a text center, and that's good. And margin bottom should be 8. Good. And maximum width வந்து we need to give 2xl. Okay, everything is perfect guys. So I hope this is working good. So just 1 minute, I will ஒரு call. Okay, perfect. Right. So let's start building. So paragraph add பண்ணியாச்சு, and then we need to add this link class add பண்ணிக்கலாம். So class name is going to be bg வந்து gradient add பண்ணிக்கலாமா, to be bottom இல்ல r for right, and then from வந்து from 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 purple வச்சுப்போம். purple. ஓ, ஃப்ரெம்முக்கு பதில் ஃபார்ம்னு போட்டேன்னா from from. Okay, purple should be 500. Save this. Now we got a gradient color guys. Okay, 2 pink. from வந்து purple, 2 வந்து pink வந்து ஒரு 500 அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஓகேவா. ஸோ pink, that's good. Padding x axis gonna be like a 8, and padding y axis is gonna be like a 4. Good. And we need to give a text large, text lg, and save this. Got a text lg and rounded lg. rounded என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எல்ஜி ரவுண்டட் வந்து எக்ஸல் வச்சுப்போம். ஓகே, குட். ஸோ காட் இட். அண்ட் ஃபாண்ட் வந்து செமி போல்டு. காட் இட். ஹோவர் பண்ணும் பொழுது, ஹோவர்னா மவுஸ் கர்சர் எடுத்துகிட்டு இங்கே போகிறோம்ல, அதுக்கு பேர் தான் ஹோவர், ரைட்டா. ஸோ ஹோவர் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஷேடோ மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஷேடோ எக்ஸல். ஓகே, டன் ஐ திங்க். ஓகே தான். ஓகே, அவ்வளோவா தெரியாது, பட் இட்ஸ் ஓகே, டன். ஓகே guys, so this is very simple. I hope you understand what's the UI looks like. Now we just add some animations. Okay, because இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மொக்கையாக இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல, ஜஸ்ட் ஒரு அனிமேஷன் ஆட் பண்ணுவோம். அதுக்கு தான் நம்ம வந்து என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேமர் மோஷன் அப்படின்ற ஒரு பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம், ரைட்டா. ஸோ இந்த ஃப்ரேமர் மோஷனோட பேக்கேஜ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா மோஷன் ஹியர் from we need to give a framer motion. Done.
So instead of this h1, now we can give motion dot h1, motion dot h1. Okay, so that's good. And initially I'll just add one initialனா ஸ்டார்டிங் ஓகேவா. இனிஷியலாக நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன், தம்பி நீ வந்து ஒப்பாசிட்டி ஜீரோவா இருப்பா. ஒப்பாசிட்டி ஜீரோனா லைக் எதுவுமே இருக்காது ஓகேவா. இங்கே பாருங்கள் மறைஞ்சிருச்சு ஒப்பாசிட்டி. இங்கே டெக்ஸ்ட் இருக்குது பட் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே மறைஞ்சிருக்கு ஒன்றும் ஓகேவா. ஸோ ஒப்பாசிட்டி ஜீரோவாக இருப்பா. அண்ட் தென் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து -40க்கு போயிருப்பான்னு நான் சொல்லிடுறேன். -40னா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ நான் இந்த ஒப்பாசிட்டி எடுக்கிறேன் இப்போது. Like remove this now. When I save, actually okay, run பண்ணாதான் அது run ஆகும். Wait, opacity 0, done. Okay, and next one animate பண்ணோம் இதை. So we need to give animate. So animate வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், ஸோ இவங்களை இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே காப்பி பண்ணி இவங்களை அப்படியே sorry equal to, and I'll copy this opacity and y. So I'll paste it here. Opacity should be 1 and y வந்து நம்மளுக்கு 0க்கு வரணும் ஓகேவா. டன். இப்போ பையன் வந்துட்டான். ஸோ இவனுக்கு வந்து நம்ம டைமிங் மட்டும் ஆட் பண்ணோம். ஸோ டைமிங் பேர் தான் வந்து ட்ரான்சிஷன். ஓகே, ஸோ ட்ரான்சிஷன் டியூரேஷன் we have to give, it's gonna be like 0.8 I think. Okay, that's good. when I refresh this, மேலேருந்து பையன் கீழே வரான். சூப்பரில் சின்ன ஒரு அனிமேஷன் ஃபார் லைக் லிட்டில் interaction guys. Okay, and for this one, paragraph dot motion dot paragraph, motion dot paragraph. Okay, I'll just copy all these things guys. I'll just copy this one. I'm just gonna paste it here. This one is going to be y வந்து ஒரு 20 வச்சுப்போம். and everything is good, but the duration, and we need to add a delay here because நான் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது ரெண்டுமே ஒரே டைமில் நடக்குது தெரியுதா. ஸோ நம்ம வந்து இது நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகல. ஒர்க் ஆகலன்ட்டில் லைக் வி ஹாவ் டு ஆட் அ டிலே ஃபார் த பேராகிராஃப். ஸோ ஸ்டாப் பண்ண சொல்லணும் அது வரைக்கும். தம்பி ஒரு 0.5 பாட்டில் 0.5 வரைக்கும் தம்பி நீ கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். when I refresh ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் வரும், அப்புறம் பேராகிராஃப் வரும். this good right? I think we can do with minus only because this animation looks messy. 1 2 good guys, 1 2 good, done. Okay, so I hope this is gonna be வேற என்ன பண்ணலாம், லைக் இதையுமே வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம் சரியா. அதை கட் பண்ணிட்டு வாட் வி டூ, motion dot div போட்டுப்போம். ஒரு div element create பண்ண அனிமேட் பண்ணுறதுக்கு. here I'll just paste the link here, and inside this one I'm just going to add while hover பண்ணும் பொழுது தம்பிக்கிட்ட என்ன சொல்லலாம்னா, தம்பி கொஞ்சம் ஸ்கேல் பண்ணிக்கப்பான்னு சொல்லலாம். ஸ்கேல் மீன்ஸ் 1.1 பெருசாகும் பட்டன். ஓகே, while hover பார்த்தீங்களா பட்டன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்கேல் ஆகுது அழகா சூப்பரில். அண்ட் தென் while tapனா கிளிக் பண்ணும்போது ஓகே. பட் இது தெரியுமான்னு தெரில, பட் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்ப்போம். while tap, okay, there is a while tap. So here we need to give a scale. It's going to be framer motion. தனி வீடியோ வேணும்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணி பக்காவாக போட்டுடலாம் ஓகேவா. ஸோ when I hover good, when I tap good. ஸோ ஸ்கேல் வந்து சின்னதாகுது பாருங்கள் பட்டன். நல்லா பாருங்கள், லைக் சும்மா மைக்ரோ இன்ட்ராக்ஷன். கிளிக் பண்ணுறேன் பட்டன் சின்னதாகுதுல்ல. கிளிக் பண்ணுற பாருங்க, அகைன் கிளிக் பட்டன் சின்னதாக இருக்குது. ஸோ these are the small things guys that makes your UI look so good. Okay, everything is good. So now we have to work on, I think எல்லாமே ஓகே தான் இல்லை இதில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஹோம் பேஜுக்கு. okay தான். So back to our app.jsx page. So here what we do, first thing we need to add all the state here. So என்னென்ன state add பண்ணுறோன்னா const. So I'm going to add a text here, and then set text is equal to use state. So use state initially empty string, and then we have to add a quotes because நம்ம quotes தான் create பண்ணிருப்போம் last time. And then here set quotes. So this is going to be set quotes, and this one should be an array guys. Okay, so in the array of objects நம்ம வச்சுப்போம் right. So in the array kulla I'm just going to put two objects. One is with the id and text. Be yourself, everyone else already taken id 2. Life is what happened when you are busy making other plans. Good right. Okay, next we move on to const editing id. This is going to take a set editing id is equal to use state is gonna be null. Okay, and this one is going to be எடிட்டிங் ஐடி மாதிரி எடிட்டிங் டெக்ஸ்ட். இந்த இந்த இது இதெல்லாம் நான் எதுக்குன்னு சொல்கிறேன், கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் சரியா. இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு இது தேவையில்லை. ஸோ எடிட்டிங் டெக்ஸ்ட் ஐடிக்கு பதிலாக டெக்ஸ்ட்னு மாற்றிப்போம். ஸோ திஸ் ஸ்டேட் ஷுட் பி எம்டி ஸ்ட்ரிங்.
நான் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வீடியோஸ்லாம் கொஞ்ச நேரத்துல போடுறேன் guys. ஒன்ஸ் நம்ம இந்த 30 டேஸ் ஆப் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் போடுறோம். ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் React, so don't ஸ்டாப் திஸ் பில்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் யூ பில்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் த்ரூ லைக் இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது நம்ம ரியாக்ட் படிக்கும்போது ஓகே இதுக்கெலாம் தான் நம்ம அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமா, ஓ இப்போ தான் நம்மளுக்கு புரியுது அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடும். சரிங்களா? ஸோ அதனால் பில்ட் guys, ஸோ பில்ட் மேக்ஸ் யூ பர்ஃபெக்ட். ஓகே, now everything is good. Now we have to create a UI for this. So for the UI, first thing I'm just going to give a class name called minimum height வந்து screen கொடுத்துருவோம், and bg gradient. Okay, gradient to bottom right ஆட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? From we need to give like a purple வந்து ஒரு 100 வச்சுக்கலாம், and then to pink I'm just going to give like ஒரு 100, and we'll give like a padding y axis gonna be like a 12, and padding x axis is going to be 12. Okay, done. Save this. Now we got some simple color, right? So ஒரு மாதிரி pink, lightish light pink. Good. So padding x okay, எல்லாமே okay தான். Everything is good I think. Padding y 12, x வந்து actually 4 வச்சுப்போம், we don't need 12. And my md வந்து like ஒரு padding x வந்து 10 வச்சுக்கலாம். Okay, good. So here I'm gonna add a h1. So this h1 is going to take like this one, my code tab. So now we got my code tab. Okay, so here I'll just add a class name is going to be text xl. Okay, so text xl, save this. We got a text xl. Okay, text 4xl வச்சுப்போம். So font கொஞ்சம் பெருசா இருக்கட்டும். And then font வந்து we need to give like a bold, and then text வந்து center, and then margin bottom வந்து ஒரு 10 கொடுத்துப்போம். டெக்ஸ்டோட கலர் வந்து we need to give like we can give like a 6 f 3 and 6 oh sorry 6 என்ன கொடுக்கலாம் e and 8. This is the purple, right? So good, we got a purple color. Whatever color you want guys, you can change your app color, that's not a problem. And here we need to create a form, right? So put a command here, create form. After that, here we need to give a div. So this div is going to take input. First thing, input and one button. I think this is okay, right? Okay, so we'll give like a button here. Done. ஸோ பட்டனுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஹலோ அப்படின்னு ஆட் பண்ணுவோம். நம்ம காட்ட பட்டன் இங்கே இன்புட்டுமே இருக்குது, பட் நம்மளுக்கு தெரியல, நம்ம வந்து நம்ம இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இன்புட் டைப் டெக்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து சும்மா இப்போதைக்கு ஹலோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். Oh sorry, string add பண்ணல. Done. So now we got an input here, so now that we can able to type here. Okay, so hello ன்ற input வந்திருக்கு. ஸ்டைல் எழுதுவோம் guys. Okay, so now I'll just going to give like first இன்புட்டுக்கு வந்து ஸ்டைல் எழுதிடுவோம். சரியா? அப்போ தான் கொஞ்சம் இது விசிபிளாக தெரியும். ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா first thing I'll just remove this one. We don't need the value, instead we add a placeholder. It's going to be like a type your quotes quotes dot 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 moon dot போதும். Refresh this one. Now we got type your codes, good placeholder add பண்ணியாச்சு. And then we can give like a class name to this one. The class name is going to be, will get remove, yeah, okay. The class name is going to be with the full first thing full width வந்திருக்கும். Okay, and what we do next one வந்து like here we can give like a padding or 4 x-axis and padding y வந்து ஒரு 2 rounded rounded can give like a rounded md. Okay, so then we can add a border here, bo or der border வந்தாச்சு. சூப்பர். border gray வந்து gray is going to be like a 300. So now we got like a 300, and shadow வந்து sha shadow தம்பிக்கு வந்து ஒரு sm கொடுத்துப்போம், small shadow. We got, you see guys, so little shadow in the bottom. Good, right? Now everything is perfectly working. Good. And then for the button, so we need to add a class name called class name is going to be like I'll just use this color. Okay, I'll copy this one, I'll paste it here with the text badala we can use a bg here. So now we got a text, sorry, the background with purple, and with text வந்து white use பண்ணிப்போம். And padding x axis ஒரு 6, padding y axis ஒரு 2 is enough I think for the button. Yeah, okay, so rounded
இதே நம்ம பூட் ஸ்டாப்பில் போனோம்னா இவ்வளோலாம் எழுத தேவையில்ல. ஆனால் பூட் ஸ்டாப்பில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. இந்த மாதிரி டிசைனை கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியாதே, அதுதானே ஒரு ப்ராப்ளம். குட் ரைட். ஸோ ரவுண்டட் அண்ட் வாட் வி டூ நெக்ஸ்ட். எவ்ரிதிங் இஸ் குட் ஐ திங்க். ஓகே, ஸோ மார்ஜின் யூஸ் பண்ண வேணாம், அதுக்கு பதிலாக ஃப்ளெக்ஸ் ஆகிட்டு நம்ம கேப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த இன் பிட்வீன் கேப்பு. ரைட். ஸோ இதுக்கு வந்து ஹோவர் பண்ணும்போது பையன் எதாவது பண்ணணும்ல. ஹோவர் பண்ணும் பொழுது ஓவர் ஹோவிஆர் ஹோவர் பண்ணும்போது பிஜி வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துக்கலாம்னா லைக் சும்மா ஒர்க் ஆகுதா இது? ஓகே, இந்த கலர் வேண்டாம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் ஒன் we can give hash 5 c2 என்ன வைக்கலாம், ec4. good, done. Click. Oh, I got a dark purple. Okay, so light to dark, that's it. Done guys. So now we need to give like a class name here for this one, and here I'll just give like a maximum width on the லைக் வித் ஆஃப் எக்ஸல். ஸோ பிரேக் பாயிண்ட்ஸ்லாம் போய் டெய்ல்விண்டோட இதில் செக் பண்ணி பாருங்கள், கீழே வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன். ஸோ அதில் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலோட பிரேக் பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியும். ஃப்ளெக்ஸ் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ நான் வி காட் அ ஃப்ளெக்ஸ் அண்ட் வி நீட் டு கிவ் லைக் அ கேப் வந்து ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ கேப் ஃபார் 4. குட். அண்ட் மார்ஜின் பாட்டம் ஒரு 10 ஆட் பண்ணிப்போம். டன் கைஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ். குட் ரைட். பர்ஃபெக்ட். Everything works good. And instead of this hello inside the button, we'll just add like add. Done. Okay, I think everything is good. We'll keep this one like this. Okay guys, done. ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து என்னதுன்னா நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் கோட்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே காமிக்கணும், ரைட்டா? ஸோ இவங்க வந்து முடிச்சாச்சா? ஓகே தான். டாக்குமெண்ட்டை கொஞ்சம் ஃபார்மேட் பண்ணிப்போம். டன். ஆஃப்டர் தட் I'm just going to add a quotes list. Quotes list list. Done. So here what we do with a div with a class name of maximum width வந்து எக்ஸல் அண்ட் ஓகே குள்ளே வந்து ஹலோன்னு ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஹலோ. ஓகே பாருங்கள், சென்டர் பொசிஷனில் இல்லை. ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் டு கிவ் லைக் மார்ஜின் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆட்டோ, பிகாஸ் டெய்ல்வினில் வந்து நீங்கள் கொடுத்தா தான் மார்ஜின் ப்ராப்பராக செட் ஆகும். சரியா? இதை கொடுக்கலன்னா இங்கே பாருங்கள் இப்படி தான் ஆகும். ஸோ அதனால் மார்ஜின் எக்ஸ் ஆட்டோ மறந்துடாதீங்க. ஸ்பேஸ் வந்து like we need to give like a y-axis for 4. Done. And all's good I think. Okay, so okay guys, I think everything is good. We'll work on mm, okay in the codes in the array which நம்ம work பண்ணுவோம். So we have like two arrays here, right? So sorry, one array with the two object, one takes id and text, id and text as a key value pass. Now inside this one I'm just going to add a codes, oh sorry, curly brace for the JSX and codes dot map. So we have to render things, each and every codes I'm going to get as a queue and put a arrow function. Don't use this curly brace because curly brace use பண்ணீங்க the function call மாதிரி ஆயிரும். So yeah, you have to use like a parenthesis, that's called the JSX syntax. Now inside that I'm going to first ஒரு h1 யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து முதல்ல அந்த கோட் வந்து ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். ஸோ q dot okay. So here q dot text txt, I'll close this one. When I save, now we got a be yourself, everyone else is already taken. Now we got all the values here, right? And if you open the inspect here, you see guys, when I open the console, now I'm going to get one error. Each child should in a list should have a unique key as a props. Okay, so now we have to fix that one. Okay. Now for that, what I'll do, I'll just remove this one. We don't need this one. Okay, instead of I'll just give like a div here. I think div இதுக்குள்ள JSX ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. என்னடா இது? ஓகே காய்ஸ், ரியலி சாரி. ஓகே, நீங்கள் ஆக்சுவலி 2x போடவே வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன், 1x போதுமா? அப்படி இல்லைனா கீழே கமெண்ட் சொல்லுங்கள் ப்ரோ, ஸ்பீடாக போகிறீங்க ப்ரோ, கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோ I'll make my teaching very slow guys. Flex and justify content between and which should be a full, and items is going to be center. Okay, and inside that I'm going to add a paragraph. So this paragraph is going to take a q dot text. When I save, now I got two paragraph, everything is good. After that what if I do எப்படி பண்ணலாம்னா like okay, for example I'll just cut this one. I'm going to add one more div here. Okay, இந்த div ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே, பிகாஸ் கலரே நம்ம ஆட் பண்ணலாம், அதை மறந்துட்டோம் பாருங்க. div ஆட் பண்ணி இந்த div க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். div தம்பி க்ளோஸ் ஆயிக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி இந்த div வந்து இதுக்குள்ளே போட்டுடலாம். போட்டு இந்த divக்கு வந்து class we have to add. Okay, so here I'm going to pass a key. It's going to be q dot id. So key வந்து like unique இருக்கணும். So we 1 2 there is a unique key. Now if I refresh this page, now we don't get any errors guys, because நம்ம unique key வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு ரெண்டர் பண்ணும்போது. That's good. And I'm going to add a class name here.
So the class name is going to be BG White. Save this. Now we got a BG White and shadow SHA shadow MD medium shadow. That's good. And the rounded 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 large. That's good. And padding for 4. That's good. Okay, everything is good, right? So far so good, I think, guys. Okay, அப்புறமா நம்ம ஃப்ளெக்ஸ்லாம் இதுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போதைக்கு. ஸோ குட் ஒன். அண்ட் ஓகே, ஆக்சுவலி நம்ம இப்போயே ஆட் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ளெக்ஸு ஓகே, அண்ட் தென் ஃப்ளெக்ஸு காலம் ஓகே. ஸோ இப்படியே இருக்கட்டும், நம்ம அப்புறம் பார்த்துப்போம் அதெல்லாம். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தென் இன்சைட் திஸ் div வி நீட் டு கிரியேட் அ பேராகிராஃப் கிரியேட் பண்ணி ஆக்சுவலாக பட்டன் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபார் த எடிட் அண்ட் delete, ஸோ வி நீட் டு கிவ் அ delete here. லைக் ஒரு div போட்டுக்கலாம். div போட்டு here I'm going to give a class name called flex and the gap வந்து ஒரு sorry flex gap should be 4. okay, and inside that we can add a edit. Now we got a edit, that's good. And edit direct add பண்ணுறதுக்கு பதிலாக we can use a button. நான் ரொம்ப கோட் ரீஃபேக்டர் பண்ணல guys. இந்த பட்டன்லாம் நீங்கள் காம்பனண்ட்டாக எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், அது வந்து ரொம்ப நல்ல பழக்கம். ஓகே, ஸோ button is going to be edit for the button and we should give like இன்னொரு பட்டன் கொடுக்கணும்ல for delete. okay, and I will give a delete here, this one. For this I'm going to add a delete. So we got a edit and delete button, that's good. And we need to add a class for this. So class name going to be text blue BLUE and என்னடா இது, ஓகே டெக்ஸ்ட் ப்ளூவில் தான் இருக்குது பட் லைட்டாக தெரில. ஓகே, ஸோ 600 ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ now we got a blue color done. ஓகே, ஸோ இதை ஹோவர் பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பையனை டெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ளூவு, ஸோ பிஎல்யூஇ தம்பியை வந்து ஒரு 800 கொஞ்சம் டார்க்காக மாற்றிப்போம். ஸோ when I hover, now I got a little bit things. okay guys, ஸோ லைட்டாக தெரியும். ஓகேவா? ஸோ then we need to give a flex for the sorry not okay, ஸோ flex ஆட் பண்ணிக்கலாம். item center for the button. கேப் வந்து ஒரு 1 ஆட் பண்ணிப்போம். இது எதுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த கேப் வந்து. ஓகே, ஸோ பிகாஸ் இந்த வந்து நாங்கள் வந்து எடிட் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு கெட் சம் ஐகான்ஸ் ஃப்ரம் லூசிட் ரியாக்ட்ஸ். இனிஷியலாக நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம் எங்கன்னா package.jsonல லூசிட் ரியாக்டை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்போம். ஸோ வி நீட் டு கெட் சம் ஐகான்ஸ், ரைட்? ஸோ என்னென்ன ஐகான்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு இம்போர்ட் த ஐகான்ஸ் பென்சில் ட்ராஷ் டு சேவ் எக்ஸ் சர்க்கிள். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஐகான்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் லூசிட் ரியாக்ட். ஸோ வி நீட் டு கால் ஆல் த திங்ஸ் இன்சைட் button, right? So before and here we can call a pencil தம்பி வாங்க. ஸோ இவங்களை எடுத்துடலாம், இவங்க நம்மளுக்கு தேவையில்லை. Slash and when I save this one you can able to see nothing, right? error அடிக்குதா என்ன? okay, now we got a pencil guys. okay, so now இவ்வளோ பெருசு நம்மளுக்கு தேவையில்லை. size should be a 16. good though, yeah, done, right? So good one. And then we need to give this பென்சிலுக்கு பதிலாக இவருக்கு வந்து நம்ம டெலிட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்னா ட்ராஷ். ஓகே, ஸோ ட்ராஷ் TRASH trash 2. when I save, now we got a delete. so இதுக்கு தான் flex add பண்ணேன். so we need to add a flex here also. I'll just copy all the classes from this one, the class from this button, and just paste it here. And this color should be we can keep it a red, and hover பண்ணும்போது red வந்து like hover ஆகணும். Everything is good. Now we got a edit icon, delete, everything is perfect guys. okay, so these are the UI first. Now we have to work on delete ஆகணும், edit ஆகணும், இதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம்ல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் ஏபி கனெக்ஷன்ஸ் ஒர்க்கை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம், சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் தான் சொல்லணும், யோசிக்கணும், நம்ம பயங்கரமாக யோசிக்கணும்ல. சரி, ஓகே. ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம அப்டேட்லேருந்து ஒர்க் பண்ணலாமா இல்லை ஆட்லேருந்து ஒர்க் பண்ணலாம்னு யோசிக்கணும். பிகாஸ் நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டேன் வச்சுக்கலாம் உங்களை. நீங்கள் அப்புறம் என்னடா ப்ரோ இப்படி பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி எனக்கு திட்டுவீங்க, அதனால தான். ஸோ இந்த பட்டனில் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஆட் அ ஆன் கிளிக் ஹியர். ஓகே, ஸோ ஆன் கிளிக் இஸ் கோயிங் டு பி கிளிக். ஸோ த கிளிக் இஸ் கோயிங் டு டேக் அ ஹேண்டில் அப்டேட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன். அதே மாதிரி டெலிட்டுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாம். என்ன ஃபங்க்ஷன்னா ஆன் கிளிக்கில் ஆக்சுவலி இது வந்து நம்ம எப்படி பண்ணிக்கலாம்னா ஓகே, ஸோ வாட் ஐல் டூ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹேண்டில் அப்டேட் ஐல் ஜஸ்ட் கிவ் லைக் அ ஸ்டார்ட் எடிட் PDIT. ஓகேவா?
ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஒன்று அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணல guys, டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். ஸோ ஆன் கிளிக் பண்ணும் பொழுது we need to add a ஃபங்க்ஷன். ஸோ ப்ரோ இப்போ கேட்கலாம், ப்ரோ இங்கே மட்டும் டேரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ணிட்டு இங்கே பேரந்தஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களே ஏன் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டோம்னா, இப்போது நான் ஹேண்டில் டெலிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு HANDLE டெலிட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன். ஸோ நான் வந்து டேரெக்டாக இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ண முடியாது, இங்கே கால் ஆயிரும் நீங்கள் ஆன் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே, சரியா? ஸோ அதனால் யூ ஹாவ் டு wrap inside some function. So this function is returning this handle delete. So here I'm just going to pass this q.id. இந்த q.id நான் parameter இங்கே பாஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ q.id, that's good. Now we have to create all those things because error அடிக்குதுல்ல, அடிக்கும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஒன்றும் கிரியேட் பண்ணல. ஸோ கிரியேட் பண்ணலாமா guys? ஸோ back to our app. So here const start edit going to be a function and just console.log edit அப்படின்னு போட்டுக்கலாம், edit. Good. And also we have to give like a handle delete, HANDLE, and this one delete. Okay, it's equal to a function. This function is going to be console.log id because கீழே வந்து நம்ம id பாஸ் பண்ணியிருக்கோம், அந்த id தான் நான் இங்கே வாங்கியிருக்கேன். When I save, now we got no errors. That's perfect. Now when I refresh, now when I click edit, I'm going to get a console with edit because this function is running. And when I click delete, I'm get 1 because நம்ம மேப் பண்ணி ஐடி QID கொடுத்துருக்கோம், கோட்ஸோட ஐடி இதில் வந்து ஒன்னு காமிச்சிருக்கு பிகாஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன். செகண்ட் ஒன் கிளிக் பண்ணலாம், I'm going to get a 2 because these data are coming from this dummy array. That's good, perfect guys. Okay, done. So next step we have to focus on என்ன பண்ணலாம். இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், எதுவும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன்னா, கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருந்தேன்னா மன்னிச்சிக்கங்க, கமெண்ட்டில் எதுவும் போட்டு திட்டிட போகிறீங்க என்ன. ஓகே சரி guys, ஸோ ஓகே தான், ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆட் கேஸை வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம், சரியா? ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் திஸ் டம்மி ஏரியில். ஸோ நம்ம வந்து இந்த டம்மி ஏரியிலேருந்து வரதுக்கு பதிலாக நம்ம ரியல் ஏபிஐலேருந்து வரதை பார்ப்போம். பிகாஸ் நம்ம MongoDBயில் நான் வந்து ஒரு டேட்டா ஆட் பண்ணியிருந்தேன் கரெக்டாக, வணக்கம் காய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஓப்பன் லோக்கல் ஹோஸ்ட் 4000 slash API slash quotes. So now if I click that array in the get request, now we got a ID with the text வந்து வணக்கம் guys, from the DB it is coming, everything is good. So I want to show that data here, okay, because நம்ம DB கூட கனெக்ட் பண்ணி விளையாடணும்ல. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா use effect, okay, oh sorry, use effect, I'll take this use effect now here. And after this one என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிப்போம். ஓகே, so I'm just going to give like a const and get quotes QOTES is equal to, I'm going to add a async function because it's going to be like a asynchronous operation. So async is gonna take a arrow function here if not text அப்படின்னா. ஓகே ஓகே பேசிக்லி ஓகே நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் தானே கெட் பண்ணுவாங்க, ரைட். const response is equal to, we need to import the Axios here, okay guys, because Axios யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம HTTP request ஒர்க் பண்ணுறோம். Axios, sorry, not 3D, Axis 3D, Axios, AX IOS from Axios, done. So now I'll just use response. இந்த இடத்துலேருந்து அடிக்கிறது இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, விடுங்க. ஆக்சியோஸில் ரெஸ்பான்ஸில் I'm going to give like await, தம்பி வெயிட் பண்ண இது வரைக்கும்னா ஆக்சியோஸ் கெட் பண்ணுற வரைக்கும் டாட் கெட்டு என்ன URL. So this is the URL, okay. So I'm just going to copy this URL and I'll paste it here. Now I'll give come back, okay, everything is good. ஸோ இந்த கெட் பண்ணுதா. ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் console dot log res, okay. ஸோ res என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ now I'm just going to run the get codes here. get codes run பண்ணுறோம். ஸோ when I save this file, now we got cross policy error 404 அடிக்குது எரர். என்ன எரர் அடிக்குது, நெட்வொர்க் எரர், cross origin error அடிக்குது, right. So has been blocked because of the cross policy. So if we go back to my backend, so open the backend and go to the server.js. Here we gave the origin, right. ஸோ அப்புறம் ஏன் வர மாட்டேங்குது, எல்லாமே கொடுத்துருக்கோமே ஆரிஜின், இந்த URL தான் கொடுத்துருக்கோம், அக்செப்ட் பண்ண சொல்லுவோம். கிராஸ்னால் லைக் வந்து இப்போ பேக்கெண்ட் வந்து லைக் ஃப்ரண்ட் அண்ட் வந்து டேட்டாவை கெட் பண்ண அலோவ் பண்ணல, பிகாஸ் நம்ம வந்து சொல்லணும் எந்த யூபிஐலேருந்து வந்துச்சுன்னா டேட்டா வந்து நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லணும், சரியா. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா பேசிக்லி பேக் டு திஸ் ஒன்,
refresh this. So we got an array, right? Axios error அடிக்குது. பட் இதை வந்து நான் ஸ்டாருக்காக மாற்றிக்கலாம். இதுலேருந்து வந்தாலும் அடிக்கிற மாதிரி வச்சுப்போம். பேக் எண்ட் முதல்ல ரன், ஓகே பேக் எண்ட் ரன் ஆகிறதுனால தான் அது ஒர்க் ஆகும். Code 4000, like here has been blocked because of the cost policy access. ஏன் இந்த ப்ராமிஸ் வந்து ஒர்க் ஆகல? ஆக்சுவலாக டேரெக்டாக கால் பண்ணதுனால நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்கள், அப்படியும் வரக்கூடாது. ஸோ நான் வந்து யூஸ் எஃபெக்ட் ரன் பண்ணிக்கிறேன். யூஸ் எஃபெக்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா பேஜில் அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்டியாச்சும் ரன் ஆயிரும். சரிங்களா? யூஸ் எஃபெக்டோட இந்த கான்செப்ட் யூஸ் எஃபெக்ட் வந்து என்னன்னா, ஐம் கோயிங் டு ரன், ஓகே. Use effect is going to take a function and I'm going to add a console.log hello. ஸோ எப்பப்பெல்லாம் பேஜ் வந்து ரிஃப்ரெஷ் ஆகுதோ அப்போலாம் இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் வந்து ரன் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து டிபெண்டன்சி ஒரு வாட்டி தான் ரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எம்டி அரே கொடுக்குறேன். இது கொடுக்கலாம் மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். சரியா? ஸோ I'll remove this and I'll just refresh. Now we got an hello, good, okay. Inside the use effect I'm going to call the get codes, ஓகேவா? ஸோ இங்கே I'm just going to call the get codes, சேவ் பண்ணுறோம். Now we got an hello, ஓகே. நான் யூஸ் எஃபெக்ட்குள்ளே கால் பண்ணாமல் இருந்ததுனால தான் இந்த ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த எரர் அடிக்கல. கன்சோலில் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கா? வரல. ஸோ ஹியர் ஐ வில் ஜஸ்ட் காலிங் த கெட் கோட்ஸு, சேவ் பண்ணுறேன். ரெஃப்ரெஷ் திஸ் டு கெட் த ரெஸ்பான்ஸ், ரைட்? ஸோ கிராஸ் வந்து ஆர்ஜின் 4000 அடிக்குது. ஏன் பட் நம்ம சர்வர் வந்து பிளாக் ஆர்ஜினுமே அலோவ் பண்ணிட்டோமே. ஆக்சுவலி இந்த பேக்எண்டில் கார்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோமா? பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் கார்ஸ் இருக்குது, ஓகே தான். இதில் ஃப்ரண்ட் எண்டோட யூஆர்எல் இதுதான். ஸோ இந்த யூஆர்எலும் நம்ம கொடுத்தாச்சு. சேவ் பண்ணுறோம். ரெஃப்ரெஷ் திஸ். என்னடா இது? ஆக்சியோஸ் எரர் 404 ஏன்னா நாட் மாடிஃபைடு பேஜ் டாட் 17 கெட் மெத்தட் தான் அது. எங்கள் ஆப்பு ஆக்சியோஸ் டாட் கெட்டு எல்லாமே கரெக்டாக தானே இருக்குது. பையன் அடி வாங்குறான். ஆக்சியோஸ் அவைட் த ரெஸ்பான்ஸ் கோட் HTTP 4000 API async கோட்ஸு ஓகே தான். ஏன் எரர் அடிக்குது? ஓகே. கமான் சாட் ஜிபிடி ப்ரோ, கமான் ப்ரோ. டைம் இல்லை ப்ரோ, அதான் ப்ரோ. ஸோ ஸ்டில் ஐம் கெட்டிங் ஆக்சிஸ் சர்வர், த சர்வர் இயர். ஈவன் ஆஃப்டர் ஆடிங் கால்ஸ் லிங்க் ஐ கெட் அன் எரர். என்ன எரர்? நெட்ஒர்க் எரர். network, WORKERROR. So I'll just use like legacy mode, guys, okay. Just hit enter. Now it's going to take, you are getting considered to the network issue even after the cause origin is okay. Origin 150. But React with front end usually runs in 15373 4ல தானே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஹலோ 1573 அப்படியா? என்னடா இது புதுசாக ஏதோ சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு. 5174 தான் அடிக்குது, ரைட்டா? அப்போ நம்ம இதை இந்த ஆர்ஜின் தான் அக்செப்ட் பண்ணுறோம். சரி, cross origin. When I refresh, now get into learning page, I got still get the error. So I'll just copy and okay. The HTTP has been blocked. இங்கே வந்து has been blocked. The access control header origin has values be 1543. That is not equal to supply origin. I think the problem is we need to come back to the app.jsx package dot. என்னடா இது புதுசாக இது அடிக்குது எரர் நம்மளுக்கு. Just copy and paste this one, bro. Has been logged, got it, the cross is super clear. Now the browser says okay, optional allow the current front end port, அதையும் allow பண்ணியாச்சு. I'll just add that both things, guys, with an array, okay. ஏன் வந்து அதில் ஆட் ஆகுதுன்னு தெரில, because I don't know why. And we'll use this one as an array here, okay. ரெண்டு ஆர்ஜினுமே நம்ம அலோவ் பண்ணிடுவோம். ஸோ எதில் ஆட் ஆகுதோ ஆட் ஆகட்டும். ஓகே தான், டன். ஸோ if we come back, refresh, now still I get this one. Yeah, header origin value should be 17. ஃப்ரண்ட் end வந்து இதெல்லாம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஃப்ரண்ட் எண்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி பார்ப்போம். npm run dev. So it is running in 1571. Why it is running in 11? புதுசாக இருக்கு இந்த எரர். Why front end is running in this port? Why
front end running in this port. Okay, let's see, guys. Okay, why your front end is running 1.4? Because your wheat automatically picks the next valuable port. Okay, I think உங்களுக்கு வந்து வராதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால இது அடிக்குது. ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன், லைக் வீட் கான்ஃபிகில் சர்வர் போர்ட் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வராது guys. எனக்கு வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுனால இந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு வருது. So I'm just going to add a server here. It's going to be port 1573. I think if I come back, now I'll just remove, I'll stop the server, clear, npm run dev, and in the server we need to give like a 1.4, வேண்டாம் இப்போ நம்மளுக்கு இது தேவையில்லை. Okay, just to pass an object here. Object bro, sorry guys, கொஞ்சம் இதுவானதுக்கு. Oh sorry, like a string, we need to pass this one. Save this file, npm run dev. Now it is running in என்னடா. ஓகே காய்ஸ், ஐ திங்க் என்ன தெரியுமா ப்ராப்ளம், என்னோட போர்ட் வந்து எதுலையோ ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. அதுதான் பையன் வந்து நம்மளுக்கு அடிச்சுட்டே இருக்கான். ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து வேறு ஏதோ போர்ட்டில் நான் க்ளோஸ் பண்ணாமல் இருக்கேன் போல. ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு யூஸ் லைக் 1715 when I hit. ஸோ லேர்னிங், ஸோ when I inspect, உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்லாம் வராது, டோன்ட் வரி. So still I'm getting this error. I think we have to kill the port. Okay, I want to kill the port. I want to kill the port bro. port done. Okay. Now less of okay, I'll just kill this one. If you're a Mac user, this is like a good learning for you, but for the Windows user, you don't get this error. Okay, don't worry about that. Front end தம்பி வாங்கப்பா. Sorry, clear npm cd front end, just use lf pdi என்ன 12127. Okay, so I want to pass my pdi, right? So kill 9 and my pdi is 1217. Now when I click clear this out, done, port is free now, right? So let's test it out guys. npm run, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இவனை 3 வச்சுப்போம். Okay, npm run dev, insert this one. Now we got into the 3. That's good, perfect. Now when I install, inspect, go back to the console. Now we got the object, everything is perfect. Because sorry guys, நான் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்கிறதுனால லைக் என்னோட போர்ட்டே வந்து லைக் ஸ்டாப் பண்ணாமல் வச்சிருக்கோம்ல, அதனால தான் என் போர்ட்டை கில் பண்ணிட்டு இப்போ உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காமிச்சேன். ஸோ now everything is perfectly working. You don't have to worry because it's going to work for you. Don't worry about that. So here I'll just allow the origin for 153. That's good. Okay guys, so back to our okay, now we got the response, right? So we got all the objects here. That's perfect. Now என்ன பண்ணலாம், எனக்கே நான் யோசிக்கிறேன், என்னடா இது 15 லைக் 5173 தானே ரன் ஆகும், ஏன் போர்ட் வந்து ரன் ஆகுது அடி வாங்குதுன்னே தெரியல. பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஐ கேவ் லைக் ஆர்ஜின் ஆக்சஸ் ஆல்சோ ஹியர், ரைட்? இந்த கிராஸ் வந்து அலோவ் பண்ண சொல்லிட்டேன். ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இந்த யூஆர்எல்லேருந்து டேட்டா ஃபெச் பண்ணனா நீ அலோவ் ஆகுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆனாலுமே நம்மளுக்கு அடிச்சிருக்கு எரர். அதனால தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் இந்த எரர் டக்குன்னு இப்போ தான் அடிக்குது. நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணதுனால இன்னைக்கு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு போல. சரி, ஓகே தான், நோ ப்ராப்ளம். நவ் I got the response guys. When you see, when I refresh, now I'm going to get the data. Okay, the data வந்து என்ன வந்திருக்கு, if I open, if you see like in data தான் நம்மளுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, ரைட்டா? ஸோ அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், ரெஸ்ட் டாட் டேட்டா அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன், சேவ் பண்ணுறேன். நவ் if I refresh this one, I'm going to get an array of objects. ஸோ நம்மளுக்கு டிபிலேருந்து இந்த டேட்டா வருது. வணக்கம் guys, பார்த்தீங்களா, சூப்பரில். ஸோ இந்த டேட்டா வந்து இங்கே வர்றதுக்கு பதிலாக ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு யூஸ் தி செட் கோட்ஸ். இந்த செட் கோட்ஸில் வந்து நான் இந்த ரெஸ்ட் டாட் டேட்டா வந்து நான் கொடுத்துட்றேன், சரியா? ரெஸ்ட் டாட் டேட்டா தம்பியை கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணுறோம். நான் if I come back, ஓகே, நான் இப்போ ஸ்டேட்டில் வந்து அப்டேட் ஆகிருக்கும். ஸோ நான் if I go back to our components and in the app page, now you see here in the state, இந்த ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இது ஒர்க் ஆகிருக்கு. வணக்கம் guys, ஸ்டேட்டில் அப்டேட் ஆகிருக்கு. ஸோ இது உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணணும், இந்த வேணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு இன்ஸ்டால் ரியாக்ட் டெவலப்பர் டூல். ஓகே, ஸோ இந்த ரியாக்ட் டெவலப்பர் டூலை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க. இது இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் க்ரோம் எக்ஸ்டென்ஷனில் காம்பனண்ட் என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி காமிக்கும். நம்ம 4 ஸ்டேட் வச்சுருக்கோம். ஸோ இனிஷியலி ஸ்டேட்டு, அண்ட் தென் திஸ் அரே ஸ்டேட் நல், அண்ட் தென் ஃபார் த எடிட் ஸ்டேட். ஓகே, ஸோ 4 ஸ்டேட். தட்ஸ் குட், perfect. Now we'll move on to the next one. So you see guys, now we got like a vanakkam guys, because this data is coming from here. I'll remove all these things, we don't need all the objects from this one. So that's perfect, I think, right? Then vanakkam guys, வந்தாச்சா? சரி,
இப்போ நம்ம வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாமா? ஸோ ஆடுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வாண்ட் டு அப்டேட் த இன்புட் ஹியர். ஸோ திஸ் இன்புட் ஷுட் பி ஹியர் ஐ ஜஸ்ட் யூஸ் லைக் ஆன் சேஞ்ச் பண்ணும்பொழுது ஆன் சேஞ்ச்னா நான் டைப் பண்ணும்போது இன்புட்டில் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் கிவ் லைக் அ செட் டெக்ஸ்ட்டில் டாட் டார்கெட் அப்படின்றது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்புட்டு அதோட வேல்யூ வந்து நான் வந்து ஸ்டேட்டில் அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ when I type something here now we gonna get like this one. Okay, that's perfect. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. Like we need to okay தான் ரைட். ஸோ பர்ஃபெக்ட் guys. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் I'm getting call. Wait a minute. Okay, என்ன கால்? சாரி guys. ஓகே ஒரு நிமிஷம். Okay, let's start the game now. Okay, back to this. Now everything is good, right? So when I type state is getting updated. Okay, perfect தான். Okay தான் guys. Okay, next வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அடுத்தது we need to give a button here. Okay, so இந்த பட்டனுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா I'm just going to add a on click here. On click பண்ணும் பொழுது handle add. Okay, ஸோ இந்த ஹேண்டில் ஆடை நம்ம வந்து எடுத்துப்போம். ஸோ ஹேண்டில் ஆட் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம். நல்லா எரர் அடிக்குது. கான்ஸ்ட் handle add is equal to a function. This function is going to take if okay console மட்டும் பண்ணி காமிக்கிறேன். console.log add save. When I come back to the console, clear this out, click the add, confirm, sorry, console, that one, console.log, right? So click this. Now we got an add. So இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வேலிடேஷன் பண்ணிப்போம். என்னன்னா இஃப் நாட் டெக்ஸ்ட் இல்லை, ஓகே, இந்த ஸ்டேட் ஃபில் ஆகலை அப்படின்னா டாட் ட்ரிம் ஸ்பேஸ் எதாவது கொடுத்தாங்கன்னா பசங்க நம்ம வந்து அந்த ரிமூவ் பண்ணிடணும். இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் அன் அலர்ட் ப்ளீஸ் ஃபில் த டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இஃப் எல்ஸ் அப்படின்னா லைக் வி நீட் டு மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், த எல்ஸ் ஒன், console.log add. So now when I click with empty, now we're going to get fill, please fill with the text. Okay, now here inside the handle what I'm going to do, I'll make this one asynchronous function first of all. Okay, here I want to use a await. So await going to take axios dot post request, post, and the post is going to be the same URL. Okay, this one that should be paste here. Await axios here, not ax. Okay, axios dot post, and what should we have to post as an object. இந்த செகண்ட் பேராமீட்டரில் ஆப்ஜெக்டாக பாஸ் பண்ணோம். யாரை பாஸ் பண்ணோன்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணணும். சரியா? ஸோ when I save this, now we need to call the set text should be an empty once post ஆனதுக்கப்புறம் again I'm going to call the get quote. once நான் போஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் get quotes வந்து நான் கால் பண்ணுறேன். சரியா? ஸோ get quotes கால் பண்ணனா என்ன ஆகும்? ஸோ again it is going to fetch the new items and it's going to update the UI. That's fine. Okay, here test the new quotes அப்படின்னு போட்டுப்போமா? QUOTES or I love you guys, please. Okay, I love you guys அப்படின்னு போட்டு ஆட் பண்ணுவோம். Now we got an I love you guys, but text is not getting. Okay, refresh. ஓகே, டிபியில் ஆட் ஆயிடுச்சு. பட் இவன் ஏன் வந்து இதுவாகல ஹேண்டில் ஆடு. ஸோ டெக்ஸ்ட் வந்து எம்டி தான் ஆயிருக்கு. செட் டெக்ஸ்ட் ரைட், ஸ்டேட் வந்து செட் டெக்ஸ்ட் பேக் டு எம்டி ஷுட் ஒர்க் ரைட். டெஸ்ட் ஆடு ஸ்டேட் அப்டேட் ஆகலையே. ஸ்டேட் அப்டேட் ஆகுது பட் set text should be this one. Everything is good and we'll copy this, cut this out and we'll paste it here. It's okay. Now test 2 add. என்னடா இது புதுசாக எனக்கு ஏதோ புதுசாக வருது. ஓகே, நம்ம அது லேட்டர்னு பார்த்துப்போம். ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அப்போ பார்த்துக்கலாம். ஓகே, டன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு delete guys. Okay, so already we have the delete one. Now if I open my compass, okay, I will refresh this one. Now you see all the data we get here. Okay, நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணமோ எல்லா டேட்டாவும் DBயில் ஆட் ஆயிருக்கு successfully. The post method is working. Now we work on the delete one. So for the delete, what I will do, I think I need to give the async here, and await is going to be slash await. It's gonna be a delete one, right? So the delete can be delete. Okay,
quote and make this as an backticks, okay, because we have to pass an ID. So the ID is going to be what, slash with the ID what we get from the bottom, right? So handle delete click பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we passed an q.id, like அந்த q ஓட ஐடியை பாஸ் பண்ணுங்க, கோட்டோட ஐடி. இந்த ஐடியை தான் நான் வந்து delete பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்டா? So when I save this one and after that handle delete, right? So again I want to call the get quote here, so I'll paste this one, refresh this, delete this. Okay, I'll just use one alert here, confirmation alert, for some safety purpose. If confirm is going to be, are you sure? Okay, அப்படின்னா மட்டும் பையனை வந்து இதை ஆட் பண்ணிப்போம். டன். ஸோ when I click delete, ஆர் யூ ஷுவர், கேன்சல் கொடுத்தா ஒன்றும் ஆகாது, பட் இப்போ delete கொடுத்தனா delete ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து டிபியை போய் செக் பண்ணுவோம். ஸோ if I come back to the DB, when I refresh, now we got only the two data because we have only the two data here in the UI. So that's good guys. So far so good, right? So done. So இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் எடிட்டிங்கான வேலையை நம்ம ஆரம்பிக்கணும். ஸ்டார்ட் எடிட்டிங்கான வேலை என்னன்னா, இங்கே 2 ஸ்டேட் வச்சுருக்கேன். என்னென்ன ஸ்டேட் பாருங்கள், எடிட் ஐடி அண்ட் தென் செட் எடிட்டிங் டெக்ஸ்ட்னு வச்சுருக்கேன், ரைட்டா? ஸோ இந்த 2 ஸ்டேட்டையும் நம்ம வந்து இப்போ அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். என்ன பண்ணுறது, அதை கிளியராக பாருங்கள். செட்டு எடிட் ஐடியில் ஐ வாண்ட் டு கெட் த, இங்கே வந்து 2 பேராமீட்டர் நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்குறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கன்சோல் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஐடி அண்ட் தென் த டெக்ஸ்ட், ஓகேவா? ஸ்டார்ட் எடிட்டில் here I'm just going to give console.log id and then console.log text text. That's good. Okay, perfect. Okay, so in the start editor நம்ம எங்க கால் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா we need to call எப்படி பண்ணலாம் பைபிளைய ஸ்டார்ட் எடிட்டுக்கு இங்கே தானே பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டார்ட் எடிட் ஆன் கிளிக்கில் இங்கே கால் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்டா? இவனை வந்து தூக்கிடலாம் இந்த ஸ்டார்ட் எடிட்டை. So we need to give like a start edit. We have to pass the ID. Okay, ID ன்னு பாஸ் பண்ணக்கூடாது, q.id and then we need to pass q.text. ஓகேவா? ஸோ இப்போது நான் டேரக்ட்லி இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம வந்து எங்கே கால் பண்ணியிருக்கோம், இங்கே வச்சுருக்கோம். இது வந்து கன்சோல் பண்ணுது நான் பாஸ் பண்ண ஐடியும் டெக்ஸ்ட்டையும், ரைட்? ஸோ if I click this one, I want to get this ID and also I love you guys. So if I come back, when I click edit, now I got the ID from the DB and I love you guys ன்றதை வந்திருக்கு, ரைட்? So now what I'm gonna do guys, so in this ID I'm going to fill that ID. ஓகேவா? என்ன ஐடி எனக்கு கிடைச்சதோ அந்த ஐடியை ஃபில் பண்ண போகிறேன். ஸோ to do that, here I'm just going to use ID. I'm gonna pass the ID for the text. Set editing text, I'm going to pass this text. That's perfect. Okay, so now we'll check the things. Okay, so here I'm just going to come back to the components, go back to that app எங்கப்பா, என்னடா இது, routes app page. Okay, so this is the app page. So we have like empty state here. ஸோ அப்போ இனிஷியலி நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஐடி வந்து நல்லுன்னு வச்சுருக்கோம், எடிட் டெக்ஸ்ட்டை வந்து எம்டி ஸ்ட்ரிங்காக வச்சுருக்கோம். அதுதான் நம்மளுக்கு இங்கே காமிக்குது, நல்ல அண்ட் எம்டி ஸ்ட்ரிங்கு. பட் when I click the edit, now it should update the ID and the I love you guys, because here you see ID getting update and text getting update. So that's so perfect guys. Okay, done. So now what we can do here, ஒரு சின்ன ஒரு லாஜிக் மட்டும் போட்டு கடகடன்னு உங்களை முடிச்சு விட்டுடலாமா? ஸோ என்ன லாஜிக் போடலான்னா, எப்படி போடலாம் லாஜிக் உங்களுக்கு? சரி, நம்ம வந்து என்ன லாஜிக் போடலான்னா, லைக் இந்த பையனை வந்து லைக் எந்த பையனா கோட் மேப் ஆகட்டும். ஸோ மேப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இவனை தூக்கிடலாமா? கோட் ஐடி வந்து ஓகே, ஸோ திஸ் ஷுட் பி இவங்கெல்லாம் ஓகே தான், ரைட்? ஸோ இவன் ஓகே தான், இவனை மட்டும் கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, யாருன்னா இவங்களை கட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஐம் கோயிங் டு கட் திஸ் ஒன். when I type only we got an empty boxes. ஓகே, டன். ஸோ இப்போ என்ன லாஜிக்னா, இப்போ எடிட்டிங் ஐடி வந்து இஃப் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஓகே, ஈக்குவல் டு என்னோட q.idயா இருந்துச்சுன்னா, என்னோட டிபியோட ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா, I need to give a question mark, ternary operator. So here we'll use, oh sorry, I think this should write one, right? Yeah, good. Then after this one I'm going to add this div here. கரெக்டாக தானே ஆட் பண்ணியிருக்கேன்? yeah, okay, perfect guys. Okay, here I'm just add one div here. ஸோ ஒரு டிவ்வை மட்டும் போட்டுனா இங்கே முடிஞ்சு. ஓகே, ஸோ எரர் அடிக்க மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் div. Okay, so inside I'm just going to add
ம். எடிட்டிங் ஐடி அப்படின்னு ஆட் பண்ணுவோம் இதில். என்ன எடிட்டிங் ஐடி இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணுவோம் சரியா? Okay, fill on editing ID. That's good. So now we got refresh this one. Now we got good. Okay. And if you go back to the components, now you see guys, there is no, the state is null now. Okay. இப்போ இந்த edit ID வந்து எனக்கு equal to my DV ID இருந்துச்சுன்னா, I'm just asking to show the ID here. Okay. So now you see, when I click edit, now we got the ID here. That's perfect. Okay. So now everything works good and we have to work on the another things here. So UI related things நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணணும் இப்போ இங்க. நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இந்த ஐடிக்கு பதிலாக I'm just going to use a div here. So the div, okay, already we put the div, right? So okay, we put the input here. So input text, so the text value வந்து என்னவா இருக்கணும்னா எனக்கு, so it's going to be editing text. அந்த ஸ்டேட்டும் நம்மளுக்கு ஃபில் ஆயிருக்கு. Okay, so if I open this one, okay, இப்போ ஓப்பன் திஸ் ஒன், இந்த ஸ்டேட் வந்து ஃபில் ஆயிருக்கும்ல, நான் எடிட் கிளிக் பண்ணும் பொழுது அந்த ஸ்டேட்டை தான் நம்ம வந்து இங்கே காமிக்க போகிறோம். இந்த இப்போ நம்ம இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு ஐடி காமிக்குது, பட் இப்போ இன்புட் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு காமிக்கும். ஒரு இன்புட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், சேவ் பண்ணுறேன் இதை. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங் வி ஹாவ் டு சேவ் திஸ். Now when I click, now we got an input here. Okay, so that's perfect guys. Now what we do, I'll just add an classes here. So class name, I think I'm going in a perfect way in a teaching. So if you have any doubt, please put in the comment box guys. I will explain you clear way in my live. Okay, நம்ம இதுக்கு live வச்சிருக்கோம்ல, அப்போ நான் கரெக்டாக clear பண்ணுறேன். Rounded MD, save this. Okay, now we got the input, but type பண்ண முடியாது because we need to give an on click here. So on, sorry, on change, not on click. On change is going to be like a E. So the inputல இருந்து set editing text, ஓகேவா, edit textல e dot target dot value அப்படின்னு நம்ம போட்டு போங்க. Done. Okay, now if I come back to the app page, now we got I love you guys. Refresh பண்ணிக்கலாம். So when I click the edit, I got an input and then state fill ஆயிருக்கு. But if I type something, state is also getting updated. Okay, so that's perfect. Done. So now what thing we have to do, here I'll just use one more div here for the buttons. Okay, so the button is going to be a button and two buttons. One button is going to be a save and another button is should for cancel. ஓகே, சேவ் அண்ட் கேன்சல் வந்திருக்கு. இவங்களுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா லைக் ஃப்ளெக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கிளாஸ் நேம் இஸ் கோனா பி ஃப்ளெக்ஸ் அண்ட் தென் கேப் ஷுட் பி 2. சேவ் திஸ் நவ் குட் அண்ட் வி ஹாவ் டு கிளாஸ் நேம். இந்த டெய்ல்வினில் கிளாஸ் ஆட் பண்ணியே என் கை போயிடும் போல. பிஜி க்ரீன் அண்ட் திஸ் கோனா பி லைக் 500 அண்ட் டெக்ஸ்ட் ஷுட் பி ஒயிட். ஸோ சேவ் திஸ். now we got a text white and padding வந்து ஒரு 3, padding y axis வந்து ஒரு 2, rounded வந்து ஒரு MD அப்படின்னு வச்சுப்போம். சேவ் பண்ணுறேன். now we got it. Okay, and what's next? So we need to add for the alignment issue. So item flex, item center, gap should be gap should be, oh sorry, gap should be 1. Okay, so that's perfect. Now I'll just copy this class and I'll paste it here. Okay guys, now for this one I'm just going to use a gray color here. Okay, gray என்ற color use பண்ணிப்போம். I hope this one is good. Okay, we got a gray color and inputமே நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இவங்களை வந்து லைக் இந்த டிவ் இருக்குல்ல, இந்த டிவுக்கு பையனுக்கு வந்து நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாமா? சரி, ஓகே. ஸோ ஹியர் ஐ ஜஸ்ட் யூஸ் லைக் அ ஃப்ளெக்ஸு அண்ட் வித் வந்து ஃபுல்லுன்னு ஆட் பண்ணிப்போம். அண்ட் வி நீட் டு கிவ் அ ஃப்ளெக்ஸு அண்ட் ஓ சாரி ஃப்ளெக்ஸ் காலம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வாட் ஐல் டூ, ஓகே தானே, ஆக்சுவலி வில் கிவ் லைக் அ ஃப்ளெக்ஸ் 1 பிகாஸ் 2 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல இங்கே, இதுக்கு வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ ரெஃப்ரெஷ். ஓகே, எடிட் பண்ணுறோம். now we got this one. இந்த div தான் அது இன்புட்டு div, ரைட். ஃப்ளெக்ஸுக்கு 1 2 2 இது இருக்குது. இது ஒரு div, இது ஒரு div. இந்த div எங்கே முடியுது? இங்கே தான் முடியுது. ஃபுல் வித் எடுத்துகிட்டு வெறும் ஃப்ளெக்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா I'll just keep here div with the class, this div close here, this div close here. ஃப்ளெக்ஸு கரெக்டாக தானே கொடுத்துருக்கேன், ஏன் பைபிள் அடி வாங்குது? ஓகே, காலமில் இருக்கா? சாரி காய்ஸ். ஸோ now we got a flex here. Okay, ஸோ காலமில் ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல, அதனால தான் தப்பாயிட்டிருக்கு. டன். ஓகே, ஸோ now what we do, gap should be 2 அப்படின்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, now we got a 2 gap and everything is perfect. Now we need to add classes, right? So
பர்ஃபெக்ட். இத கிளிக் பண்ணா சேவ் வணக்கம் காய்ஸ் ஆட் ஆவுது. இத கிளிக் பண்ணா இதுவும் ஆட் ஆவுது. எவ்ரிதிங் இஸ் பர்ஃபெக்ட் காய்ஸ். ஓகே. இப்போ சேவுக்கும், கேன்சலுக்கும் நம்ம வந்து இப்போ வேலைய பார்க்கணும். ஸோ நான் வந்து என்ன பண்றேன், ஓப்பன் த பட்டன்ஸ். ஓகே. ஸோ பட்டனுக்கு லைக் இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, ஆன் கிளிக் இஸ் கோயிங் டு பி ஹேண்டில் அப்டேட்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா? அண்ட் இந்த பட்டனுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, பயபுள்ளைக்கு ஹேண்டில் கேன்சல் சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? CANCLE டன். ஸோ எரர் அடிக்கும் பிகாஸ் நம்ம ஒன்றும் ஃபங்க்ஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணல, ரைட்? ஸோ we need to start to create a function guys. So first வந்து I'm just going to create a const handle update is going to be like arrow function. So this is going to be console.log hello, and I'll just give this one should be what, this one is gonna be handle cancel. தம்பியை வந்து கிரியேட் பண்ணிடுவோம். கேன்சலுக்கு CANCLE. this one is update. சும்மா கன்சோல் செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஓகே, back to the console. Where is the console bro? Okay, console bro, come on bro. And I'll just click this edit. Now save, I got update. Now I click cancel, I got cancel. Everything is good. ஓகே guys, ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேன்சல் ஒர்க் பண்ணிடுவோம். ஸோ கேன்சல் வந்து அப்போ மேட்ரு தான், ஒன்றுமே கிடையாது. செட்டு எடிட் ஐடி வந்து பேக் டு நல்லு. ஓகே, இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கு போனோம். அண்ட் செட்டு எடிட்டிங் டெக்ஸ்ட் ஷுட் பி எம்டி ஸ்ட்ரிங். தட்ஸ் ஆல். சேவ் திஸ் ஒன். when I refresh this, okay, click edit, click cancel, done. Okay, edit cancel, edit cancel. Good luck, super bro, done. So next one வந்து we have to work on the handle update. Okay வா? So handle update என்ன, again we need to check for if editing text வந்து dot trim. Okay வா? trim trim should be not லைக் எம்டிஆர் இருந்துச்சு அப்படின்னா பையனுக்கு வந்து என்ன போட்டுக்கலாம்னா, அல்ல ப்ளீஸ் ஃபில் த டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணிப்போம். ப்ளீஸ் ஃபில் த டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலாக லைக் வி கேன் கிவ் கோட்ஸ், ரைட்? யா, வில் ஆட் அ கோட்ஸ் ஹியர். QUOTES கோட்ஸ். அதே மாதிரி தான் இவனுக்கும் ப்ளீஸ் ஃபில் த கோட்ஸு அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் த எல்ஸ் பிளாக், ரைட்? console.log, oh sorry, console.log update. Save this. When I click edit, got update but cancel. When I click edit, when I remove everything and when I try to save this, I'm going to get please fill the code to edit நான் ஆட் பண்ணிப்போம். ஏன்னா அது எடிட்டுக்குள்ள டு எடிட் அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஓகேவா? பர்ஃபெக்ட். சேவ் பண்ணுறேன். டு எடிட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு காமிக்குது. பர்ஃபெக்ட் guys. Now we move on to the second step. The step is going to be very simple guys. So Axios is going to be oh sorry, we have to add a sync function, right? Because it's an update one. Async, so await is going to take axios dot put method. ஸோ என்ன யூஆர்எல், ஸோ இவன் தான் அந்த யூஆர்எல் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். அவனை பேஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன டேட்டா பாஸ் பண்ணோம் நம்மளுக்கு. ஓகே, நாட் திஸ் யூஆர்எல், லைக் வி ஹாவ் டு கிவ் லைக் எடிட்டிங் ஐடியில் என்ன ஸ்டேட்டில் டிக்ளேர் ஆயிருக்கோ அந்த யூஆர்எல் கொடுக்கணும். அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு பாஸ் அ டெக்ஸ்ட், ரைட்? ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிவ் அ டெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படி கொடுக்கணும்னா, நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டேட்டில் ஃபில் ஆச்சுல எடிட்டிங் டெக்ஸ்ட்டில் அந்த ஸ்டேட்டோட வேல்யூவை நம்ம இங்கே பாஸ் பண்ணிடணும். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. ஒன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வாட் வி கேன் டூ ஹியர், வி கேன் செட் எடிட்டிங் id to back to null and set editing text should be empty array, and then we're going to call it get codes. So this is very simple guys. I'm not using any state management context or Redux, but if you want to change this application to Redux with context or Zest and Jota, whatever you like, the state management, you can make things happen, right? So try பண்ணி பாருங்க. This is what I built. So save, I love you guys more. Save this one. Now we got I love you guys more. Now if I go back to my DB and if I refresh this, now I got I love you guys more. That's perfect. Okay, if I delete, asking delete. Now when I refresh here, now it also getting refresh. That's perfect. So this is what the app we build guys. Okay, everything works perfectly. And try to build your app with your own idea or some use some search filters, all these things. And also I'll just update the task. And one more thing, so don't forget the stars guys, because stars is very important. The war room, this is not a course, again I'm saying this like a community. So you're going to grow, you're going to get a job, all these things. So please register as soon as possible before Wednesday, because Wednesday வரைக்கும் தான் இந்த ப்ரைஸ், அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். So this is what guys. Okay, and I will update everything in our WhatsApp group. I hope this works well for you. Okay,
Thank you so much for watching this video, and tomorrow I will give you a more project using AI. Okay guys, take care. Bye bye. See you.